संत बाबा बलवीर सिंह सीचेवाल जी के कुछ सेवादारा वालों की गई गुंडागर्दी बारे दसना है। 2 महीने पहला बाबा जी के सेवादार JCB मशीन लैके आए। उन्होंने साड़ी पिछले पासे जो इंटरलॉक लगी हुई सी वो सारी पहला तोड़ दी, इंटरलॉक पट दी। 10 दिन बाद बंदे उन्होंने आए तो एक लोहे की वड्डी मोटी ग्रिल, मैं वो फोटो तुहानूं दवांगा, वो साडे पिछले गेट से ला के उन्होंने गेट को बंद कर गए। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं बाबा जी ने भी कई बार जाणू करवाया, गुरविंदर सिंह ने भी कहा कि जी ये तो बाबा जी बिल्कुल धक्का, असीं अपनी मालकी दे विच गेट लाया होया। बाबा जी के कोई 15-20 बंदे आए जिन्हें आउंदे ही पहलां साडे सारे स्टाफ नूं गाली गलोच कीता, बहुत माड़ी शब्दावली वरती। मैं चाहुंदा कि की कायदे कानून साडे वर्गे व्यापारी लोकां लई आ, बाबिਆਂ ਲਈ कोई कायदा कानूनां दी चीज़ नहीं हैगी। बाबा जी दी शायद बाबा जी दे सेवादार शर्म गुंडागर्दी कर रहे आ। जिहड़ा भी कोई गरीब बंदा बोलदा उहनूं फड़ के कुੱਟਦੇ मारदे आ। महीने पिछों इन्होंने दरवाजा अपने आप ही वो दरवाजा खोलिया, ना किसी को दसिया, तो उही जो खोलिया दरवाजा उही दरवाजा बंद किया। नवा कोई उत्थे दरवाजा जो है किसी ने कोई नहीं किया। तो बाकी जड़ियाँ बनाने दी गल्लां तुसीं पत्रकार जाके तुसीं देख सकते हो, कितने देख सकते हो। तो पिछला जो है कागज दिखा सकते हो, मालकी उत्थे कितने है, क्योंकि वो जो उदू भी पिछे जो है वाधू बंद कर लैके आए। पिछले बनो तुसीं देख सकते हैं कि इन्हों की जी हैगी है, इन्हों का किन्नी वध जोड़ा है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੱਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਟਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿੰਗ ਔਰ ਦੁਆਬਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਬੇਕਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਈਦੇ ਆ, जिस बारे आप भी सब जानते हो, और सारे पत्रकार वीरां और शहर के सारे बंदे उस चीज़ की बड़ी तारीफ करते हैं कि दुआबा का सारे प्रोडक्ट बहुत वधिया। मैं आप जी नूं दसना चाहना कि सानू 2 साल पहला भी इत्थे असीं पिछले पासे होटल की बैक साइड पर लगभग 6 फुट असीं अपनी मालकी की जगह छड्डी हुई है, जिस दे विच छोटा जिहा एक 2.5 फुट का गेट रखा है, जिहदे विचों किचन वास्ते जो समान लैना हुंदा वो पिछले गेट राहीं आ जाता। जो भी रॉ मटीरियल सानूं लोड़ होंदी, दुध की लोड़ होंदी, सब्जियां की लोड़ होंदी, वो सारा पिछे दी आंदा। 2 साल पहला भी बाबा जी ने अपने बंदे भेजे सी, उन्होंने इत्थे आके बहुत गाली गलोच किया ते वो गेट बंद करने दी धमकियां सानूं धमकी दिंदे चले गए। मैं 2-3 वीरां नाल लैके जाके बाबा जी दी कीती भी बाबा जी सानूं इत्थे छोटा मोटा कारोबार कर रहे भी इदां ना करो। बाबा जी कहंदे ठीक है जी, करते रहो जी, तो मिलते गिलते रहा करो, आ जा करो। हुण 2 महीने पहला बाबा जी के सेवादार JCB मशीन लैके आए। उन्होंने साड़ी पिछले पासे जो इंटरलॉक लगी हुई सी वो सारी पहला तोड़ दी, इंटरलॉक पट दी। उस तो बाद उन्होंने साडा उपर एक कैमरा लगा सी, वो कैमरा भी तोड़िया। एक कूलर लगा है बैक साइड ते, वो कूलर भी तोड़िया। जो AC जो एसिया के आउटर यूनिट जो बाहर लगे हुए सी वो तोड़न लगे, तो मेरा ब्रदर गया तो इन्होंने बाबा जी नूं भी फोन किया, मैं भी बाबा जी नूं फोन किया, गुरविंदर सिंह नूं फोन किया, तो उन्होंने बंदे वापस बुला लिया। उस तो बाद 10 दिन बाद बंदे उन्होंने आए, एक लोहे की वड्डी मोटी ग्रिल, मैं वो फोटो तुहानूं दवांगा, वो साडे पिछले गेट से ला के उन्होंने गेट को बंद कर गए। वो बारे मैं बाबा जी ने भी कई बार जाणू करवाया, गुरविंदर सिंह ने भी कहा कि जी ये तो बाबा जी बिल्कुल धक्का, असीं अपनी मालकी दे विच गेट लाया होया, और पिछले पासे जो रास्ता भी जाता सरकारी रास्ता वा, भी इदां ना करो। काफ़ी बेनतियां करने के बावजूद भी उसका कोई असर नहीं होया। उस तो बाद 2 दिन पहला साडे लड़कियां ने जिहड़ा पिछले पासे गेट लाया सी वो तोड़ दिता, क्योंकि साडा सारा कारोबार ठप्प हुंदा सी, जिहड़ा समान लैना सी पिछले पासे ही आ सकदा। हुण कल बाबा जी के कोई 15-20 बंदे आए जिन्हें आउंदे ही पहलां साडे सारे स्टाफ नूं गाली गलोच कीता, बहुत माड़ी शब्दावली वरती, जिहड़ी कि मैं आपनूं कैमरे ते नहीं दस सकदा। उस तो बाद मेरा ब्रदर भी उत्थे गया, इन्हां भी उन्होंने बेनती की भी बाबा जी तुसीं इदां ना करो, भी जिथे असीं गलत आ सानूं दसो, जिहड़ी साडे कोई कमी पेशी सानूं दसो, असीं उहनूं ठीक कर दिंदे आ। पर उन्हें किसी दी नहीं सुनी। उन्होंने आके साडा जिहड़ा पिछला गेट सीगा उहदे ते बिल्कुल वेल्डिंग मशीन लिया के
ਮੋਟੀ ਲੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟੇ ਦੇ ਟਿੱਪਰ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਖ ਮਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਰਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਭੰਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ 4-5 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ ਤੋੜੇਗੇ ਇਹ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੇਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਫਲ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਹੀਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2002-03 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਪੈਲਸ ਦੀ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਚੁਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।